हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागोजी चैनल को तुम मानक स्वागत। फ्रेंड्स, हमें पूर्व पढ़ुले पाठ्यक्रम प्रकार भेद, पाठ्यक्रम उपादान सरी पाठ्यक्रम प्रकार भेद जो आम तीनो पढ़ी तीनो क्लास में तीनो पढ़ी आज चतुर्थ। आज हूँ पाठ्यक्रम प्रकार भेद जो 4 भाग विभक्त रही। आज आम शेष भागटी द्वारा पढ़ा। पूर्व आम जो 3 भाग पढ़ी कौन कौन पढ़ी ना प्रथम पढ़ी विषय भित्तिक पाठ्यक्रम, द्वितीय पढ़ी आम शिशु केन्द्रिक पाठ्यक्रम, तृतीय पढ़ी अभिज्ञता भित्तिक पाठ्यक्रम, आज चतुर्थ पढ़ा अंचल भित्तिक पाठ्यक्रम। मु सब कही जो ऊपर हेडिंग टा लिखाई ऊपर जो पॉइंट लिखाई से पॉइंट को देखिकी कौन ना डिस्क्राइब करि परिबा जेमिति माने ता विषय रे जो टॉपिक विषय रे जो हेडिंग रे जो पॉइंट लिखाई तार जो भितर जो जिनसटी लिखाई माने जो जिनस गुडी को लिखाई जहाँ से डिस्क्राइब करबा को चाहेची आमे जेमिति तार 80% टू 90% एक्यूरेसी जेमिति आमे करि परिबा जे भितर ए जिनस थिबो ताहाले परीक्षा रे आमे लिखिबे। तो सेथि पई आमे जो आज पढ़िबा अंचल भित्तिक पाठ्यक्रम एथुरु तमे बुझुजो कोन प्रथम क्वेश्चन रे तमे एथुरु बुझुजो कोन अंचल भित्तिक पाठ्यक्रम कोन। आमे विषय भित्तिक देखिले, शिशु केन्द्रिक देखिले, अभिज्ञता भित्तिक देखिले, तीनोटी भितर कोन कोन डिफरेंस अछि ताहा भी आमे जानिले। एबे पढ़िबा अंचल भित्तिक पाठ्यक्रम जो अंचल भित्तिक पाठ्यक्रम रे कोन थिबो ता भितर अंचल माने किछ गोटे एरिया कथा कुआ जाउची लोकल लोकल बेस्ड केमती करिकुलम केमती हेतियो माने पाठ्यक्रमटी आमे प्रस्तुत कला बेले आमे अंचल गुडी को ध्यान रे रखी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करिबा दरकार। से ए जगह रे कहूची पर्टिकुलर एई कथा ही से कहूची अंचल कहिले ता देरे भी से स्पेसिफिक करूची। देखो सी प्रायतः रूरल एरिया को नउची, प्रायतः ट्राइबल एरिया को नउची, लोकल देखो अर्बन एरिया रे कोन जदी आमे फेयर रे कंपैरिजन करिबा फेयर रे ताले अर्बन एरिया रे सेति के सुविधा थाए आज कंपेयर टू ट्राइबल एरिया किंबा रूरल एरिया। अर्बन एरिया सेति के सुविधा थाए, सेति के सुजोग थाए, सेति के अवेयरनेस थाए लोक मानन को भितरे। तो एजुकेशन ए जगह रे सेते माने बैकवर्ड को आसेनी, किंतु ट्राइबल एरिया जो ग्रामांचल जो रूरल एरिया रहिला सेगुडी करे सेते अवेयरनेस न थाए, सेते माने विद्यालय रो सुविधा सेते कम्युनिकेशन रो सुविधा न थाए। तो सेथि पई कोन से जगह रे एजुकेशन गुडी को बैकवर्ड को आसी जाय थाए, पछ गुंचा सेते सेई गुडा कर ही देई थाए। से गुडी को कोन होई थाए ना जेतोले लोक मानन को भितर ओडे सचेतनता न थाए, लोक मानन को भितर जेतोले अवेयरनेस न थाए, लोक माने जेतोले कोनोसी सुविधा सुजोग पाउन थांती माने पाठ पढिबार सेमति किसी सुविधा तांको पाकर न थाए से जगह रे एजुकेशन टी फेल मारि थाए। पॉइंट होची एटा एटा कहिबार कारण से जो दला अंचल भित्तिक पाठ्यक्रम से अंचल गुडी को नबार कारण एया जे सेई अंचल रो जो कल्चर अछि, सेई अंचल रो जो पर्व परबाणी अछि, सेई अंचल रो जो सुख सुविधा जहा भी अछि ता अकॉर्डिंगली केमती करिकुलम टे हमर फ्लेक्सिबल हे परिबो। बुझि पारलो क्लियर समझते माने तम सिचुएशन माने तम से प्रकृतर सिंपल कथा रे कहया गले से कहूची करिकुलम रो अकॉर्डिंग तमे चेंजेस होन चेंज तम भीतर आनोनी। तमरो नीति दिन रो कार्य कलाप जेमिति, तमरो नीति दिन रो पर्व परबाणी जेमिति, तमरो नीति दिन रो टाइम टेबल जेमिति सेही हिसाब रे हमें करिकुलम को चेंज करि दबा। करिकुलम रे हमें टिके चेंजेस आनि दबा, फ्लेक्सिबल करि दबा। फ्लेक्सिबल कले तम अंचल भी खाप खुआई परिबो, अन्य अंचल तांको टाइम हिसाब टाइम टेबल हिसाब रे तांकर रिलीजन तांकर होची धर्म तांकर पर्व परबाणी हिसाब रे सेठी भी खाप खुआई परिबो। बुझि परछो कोन कहबा चाहूची गोटे एग्जांपल देइथिली मु आगुरु भी टिकावाली ब्लॉग गोटे कहिथिली भास सेई टाइप ये सेठी पय अंचल भित्तिक पाठ्यक्रम अर्थ एया अंचल हिसाब रे माने तम लोकालिटी हिसाब रे सीए ता तम लोकालिटी अकॉर्डिंग सीए चेंज हे जिवो। बुझि पारलो तम पर्सनली तम भीतर किसी चेंजेस आनिबा दरकार नै, तम टाइम टेबल ले किसी हैम्पर न हो, तम पर्व परबाणी हैम्पर न हो, तमरो कल्चर हैम्पर न हो, से सब किसी चाहुनी। से चाहूची गोटे बास कथा तमे जेमिति अछो सेही अकॉर्डिंगली आमे करिकुलम को टिके फ्लेक्सिबल करि दबो। एटा होची प्रथम अंचल भित्तिक पाठ्यक्रम होची।
ତାପରେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳ କଥା ହେଉଛି ଯାହାହେଲେ ବି କଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦେଶ, ବହୁତ ବଡ ନା ନାହିଁ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାରେ ତ ଆମେ ଟପ୍ ରେ ଅଛୁ, ପୁରା ଟପ୍ ଟେବୁଲ ର ଉପରେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ପତାକାଟା ଆମେ ପୋତିଛୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଜନସଂଖ୍ୟାରେ। ତ ବହୁତ ବଡ ଦେଶ, ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ୟୁଜ ହଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ ହଉଛି ନାହିଁ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାନେ କଣ, ଆମେ ମନେକର ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଯଦି ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 22ଟା ଭାଷାକୁ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଠି ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବା ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛୁ 62ଟା ଭାଷା ଅଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଅଛି 62 ପ୍ରକାରର ଭାଷା। ତ ଏ ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋଟେ କରିକୁଲମ ତିଆରି କରିବା, ଏ ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗୋଟେ କରିକୁଲମ ଡିଜାଇନ କରିବା ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ କରିକୁଲମ ତିଆରି କରିବା, ବୁକ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରି ପବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ବଡ ଟଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଗୁଡିକ। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କର ଏରିଆର ହଉଛି ରୀତିନୀତି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, କାରଣ ଏଗୁଡିକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରିକୁଲମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବନି। ତମେ ତାଙ୍କ ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଟିଚର ଯଦି ଗୋଟେ ଟିଚର ରାଜସ୍ଥାନରେ ମନେକର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଟିଚରଟି ପଢଉଛି, ଲଦାଖରେ ଗୋଟେ ଟିଚରଟି ପଢଉଛି, ସିଏ କୋଉ ଆକର୍ଡିଂଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ହିଁ ଦେବା ଦରକାର। ତମେ ଗୋଟେ ଲଦାଖର ପଢଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଲଦାଖ ବି ଗୋଟେ ଡେଜର୍ଟ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ବି ଗୋଟେ ଡେଜର୍ଟ, ଦିଟା ଯାକ ଡେଜର୍ଟ, ଦିଟା ଯାକ ହଉଛି ମାନେ ଦିଟା, ଗୋଟେ ହଉଛି କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ୱାର୍ମ ଡେଜର୍ଟ। ଏ ଯୋଉ ଦିଟା ଯାକ ଡେଜର୍ଟ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା ସମୟରେ ଟିଚରଟି ତାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଦବ, ତାହେଲେ ପିଲାଟି ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତୁଳନାରେ ସେ ଅଧିକ ଗ୍ରାଫ କରିପାରିବ ସେଟାକୁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଥିପାଇଁ 62ଟି ଭାଷା ଅଛି ମାନେ ତମ ଗୋଟେ ଟିଚରକୁ ସେତିକି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେ ଟିଚରଟି ହେଇଥିବ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି କଥା ହବା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଟିଚର ଏଠୁ ମନେକର ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଲା ମାଲକାନଗିରି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ, ପୁରା ଡିପ୍ ଏରିଆରେ ପାଇଲା ହଉଛି ପୋଷ୍ଟିଂ। ଯଦି ପୋଷ୍ଟିଂ ସେ ଏତେ ଡିପ୍ ଏରିଆରେ ପାଇଲା, ଏତେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ପାଇଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କଣ ଦେଖାଯିବ ଜାଣିଛ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭେରିଏସନ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, କାରଣ ଏ ଜାଗାରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ ରହିଯିବ କାହା ଭିତରେ, ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିଚରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାହାର କୋଉ ଟିଚରଙ୍କ ସହାୟତା ନବ, ତାଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ, ଏମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଟିକେ ଟଫ୍ ହେଇଥାଏ। ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା। ଆମେ ବାସ୍ ଓଭରାଲି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ, ତା ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବହି ଭିତରେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଜନଜାତି ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏକ ବହୁଳ ଜନଜାତି ଟପ୍ ରେ ଅଛି। ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର 1/5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯାଇକିନା ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ SC/ST କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଅଛନ୍ତି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସେମାନେ 5/1 ଭାଗ, 1/5, 5/1 ଭାଗ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 62 ପ୍ରକାର ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି। 62 ପ୍ରକାର ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଅଛି। 62 ପ୍ରକାର ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ SC/ST, ସେମାନେ 62 ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଜାତିର ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କ ରୀତିନୀତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପାଦେ ପାଦେ ତମେ ଯିବ ମାନେ, ଗୋଟେ ଏରିଆରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଯିବ ମାନେ ତମର ତାଙ୍କର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଥିବ, ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବ। ତମେ ନିଜେ ଦେଖ, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନାଇଁ ଆଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏଇ ପର୍ବଟା ତାଙ୍କର ଫେମସ, ଆମର ଏଠି ପର୍ବ, ଏଇ ପର୍ବ ଫେମସ। ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଜାଗାରେ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପର୍ବ, ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତାଙ୍କ କଲଚର, ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଡିସନ, ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣି ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ସହରାଞ୍ଚଳ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ରାଜ୍ୟକୁ କୋଉ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ସହରାଞ୍ଚଳ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ।
ମାନେ ସେ କହିଲା rural ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବା, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ବଡ ଦେଶ ତ ପୁରା ବଡ, ରାଜ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ଦେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷଟା ରାଜ୍ୟଟି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିବା, ଆମେ ଏମିତି ଡିଭାଇଡ କରିପାରିବା, ମାନେ ମନେକର ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର, ଆମେ ଇନ ଜେନେରାଲି କେମିତି କରୁଛୁ, ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ ଗୋଟେ ରୁରାଲ। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରଡ ସେନ୍ସ ରେ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା, ତାହେଲେ ରୁରାଲ ହବ, ଅର୍ବାନ ହବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ହବ, ସ୍ଲମ୍ସ ହବ ନିହାତି ଭାବରେ। କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ହଉଛି କଣ ନା ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଇ ପାରିବା। यार ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ମାନେ ଅଲଗା ତିଆରି ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଯେତେବେଳେ ପପୁଲେସନ ବହୁତ ବଢିଗଲା, ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀଟା କଣ ବହୁତ ପପୁଲେଟେଡ ଡେନ୍ସିଟି, ପପୁଲେସନ ବହୁତ ଦିଲ୍ଲୀର। ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲା ନା ସମସ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କାରଣ କଣ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଛି ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ କଣ କରାହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫୁଲ ହେଲା, ତାପରେ ୟୁପିର କିଛି ଏରିଆ, ତାପରେ ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଯେତିକି କିଛି ଏରିଆ, ଏଇ ଟାଇପ ର ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଲା ନୋଇଡା। ନୋଇଡା ତିଆରି ହେଲା। ନୋଇଡା ମାନେ କଣ, ତା ଦେହରେ ବି ସେମିତି ହଉଛି ନୋଇଡା। ନୋଇଡାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ନ୍ୟୁ ଓଖଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ନୋଇଡା। ଏ ଯୋଉ ନୋଇଡା ତିଆରି ହେଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଦିଆଗଲା। ମାନେ ଯୋଉ ସୁଖ ସୁବିଧା ଗୁଡା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲା, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁ ହଉଛି ଜିନିଷ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତ ଲୋକମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପପୁଲେସନ ଡେନ୍ସିଟି କମ, ମାନେ ପପୁଲେସନ ଯୋଉ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଦିଲ୍ଲୀଟା ଅଧିକ ହେଇଯାଉଥିଲା ପପୁଲେସନ, ମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ବହୁତ ବଢୁଥିଲା, ସବୁ ହଉଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ କଲେ, ତାପରେ ନୋଇଡା ଏଇ ଟାଇପ ର ହେଲା। ଏତିକି ଗୋଟେ ଡାଟା ଥିଲା। କଣ ଡାଟା ଥିଲା ଏଇଟା, ତ ସିଏ କହିଲା ଯୋଉ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଏଇ ନୋଇଡାରେ ବହୁତ ସାରା ଶିଳ୍ପ ହେଲା। ତାପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆହୁରି ବହୁ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି, ଚାଲିଚଳଣି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାଷା ଭିନ୍ନ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କଣ କହିଥିଲୁ, ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭରସିଟି। ଆମ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏକତା ହିଁ ଖୋଜୁ। ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଭାଷାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଏ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗ୍ରହ ଆସୁନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଥିବ, ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପସନ୍ଦ, ତମର ଟାଇମ ଟେବୁଲ, ତମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କରାଯିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ତମ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ସେ କହିଲା ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗୋଟିଏ ସମାଜର ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ସଂସ୍କୃତି ଏହା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହା ସେହି ସମାଜର ଚାଲିଚଳଣି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଦିଗ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ନିହାତି ସେ କହିଲା ଯୋଉ ଚାଲିଚଳଣି, ସଂସ୍କୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଶିକ୍ଷା। ଏଜୁକେସନ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ, ଏଜୁକେସନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ଯୋଉଟା କି କଣ ନା ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ। एवरी इंडिविजुअल ऊपर इफेक्ट पकाई थाए, तांको सोसाइटी ऊपर इफेक्ट पकाई थाए, तांको एनवायरनमेंट ऊपर इफेक्ट पकाई थाए। कारण एजुकेशन होची कोन ना, आमे जति कहबा एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, माने आमे बैकबोन ऑफ इंडिया भी कहि परबे, वर्ल्ड भी कहि चलिबो। कारण हमर से गोटे होची मेरुदंड एजुकेशन। से समस्त जने एजुकेटेड पीपल, जने अनएजुकेटेड पीपल भितरे तमे फरक देखि पारिबो। नियति अब तांकर थिंकिंग रे, तांकर होची माने जो चाली चलणी काम करिवे, शक्ति सब भितरे डिफरेंस निहाती भाबरे थिबो। एही दृष्टि शिक्षा होची समाज और संस्कृतिर एक अविच्छिन्न प्रक्रिया। समाज और संस्कृतिर एक अविच्छिन्न प्रक्रिया। जो शिक्षा व्यवस्था को सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन विच्छिन्न करा जायछि, सेठारे सेही शिक्षा व्यवस्था आदौ फलप्रद होई नै। देखो मु एटा पूर्वरु टिके पूर्वरु कहउतली, जो जगह तमे कोन ना सामाजिक और सांस्कृतिक को यदि बाद दे दबो, शिक्षा को तांको समाज और तांको संस्कृति को यदि बाद दे दबो, से जगह फलप्रद होबा बहुत कष्ट, फलप्रद होई नै मध्य। गांधीजी सेति पई कोन, गांधीजी देखो गांधीजी को सेटा हटा मन लगे। गांधीजी सेति पई कोन कहिथिले ना, तांको जो सेतेबेले कोन इंग्रज मानको शिक्षा चलतिला, इंग्रज मानको शिक्षा को सेति पई से ताकू बंद करी तांकर गोटे नुआ शिक्षा व्यवस्था करथिले, जोथरे कि तांको अंचल मानको से बेसी फोकस करथिले, जे अंचल रे एई अंचल रे एमती शिक्षा दवा दरकार, पिला माने कार्य करी करी पढिबा दरकार।
ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଟା ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ ସେ କହିଥିଲେ, ସେତେ ସମର୍ଥନ ସେ କରିନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିକଳ୍ପନା ଦେଶର ସାଦୃଶ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ ସଂଗତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି କେହି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ କହିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ, ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ତ ଆମେ କରିକୁଲମ ତିଆରି କରିବା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଲେ ସବୁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଏକା ଗୋଟିଏ କରିକୁଲମ ଚାଲୁଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନକୁ ଆସୁଥିବ, ଗୋଟେ ହିଁ ତ ଚାଲିବ। ଆମେ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଥୋଡ଼ି ନା ଯାଇକିନା ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକୁଲମ କରିପାରିବାନି। ଏଇଟା ପସିବଲ ବି ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ମନେକର ଆମେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ମନେକର ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିକୁଲମ କରିବା, ତାହେଲେ କେମିତି ଚାଲିବ? ମାନେ କରିକୁଲମ ହିଁ କେବଳ ତିଆରି ଥିବ ନା ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢା ହଉଥିବ ନା। ତମେ ମନେକର ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କରିକୁଲମ ବିଷୟରେ ଗଲା, ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଜାଣିପାରିବନି। ଗୋଟିଏ କରିକୁଲମ ହବ, नो डाउट। କରିକୁଲମ ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର 1000 ଟାଇପ ର କରିକୁଲମ, ଗୋଟେ କରିକୁଲମ, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ କରିକୁଲମ କୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ କରିହବ। ଅର୍ଥାତ କଣ, ପାଠ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି, ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟାଇଲ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଆମେ ପାଠ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି, ପାଠ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ ପିଲା ବୁଝିପାରିବ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ଟିଚର। ଆମେ ପାଠ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି, ପାଠ ପଢାର ଟାଇମିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଯୋଉ ସମୟରେ ପିଲା ବେଶୀ ଏନଗେଜ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ପିଲା ପାଠ ପଢି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବାନି, ସେଇଟା ଆମର କରିକୁଲମ, ଯୋଉଟା କି ୟୁନିକ ଗୋଟିଏ କରିକୁଲମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠ ପଢାର ୱେ, ତା ମେଥଡ, ତା ଟେକ୍ନିକ, ତା ଟୁଲ୍ସ, ତା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ କରିପାରିବା, ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ବୁଝିଲ? କାରଣ ପିଲାଟି ମେନଲି ଆମର ଓଭରାଲି ଏମ୍ କଣ, ପିଲାଟି କିଛି ଗେନ୍ କରୁ, ପିଲାଟି କିଛି ଶିଖୁ, ପିଲାଟି କଣ ଚାହୁଁଛି, ପିଲାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି এই ଏକ ରୂପତାକୁ ବ୍ୟାହତ ନ କରି କିପରି ଭାବରେ ବୈଷମ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏ ଧାଡିଟା ଦେଖୁ ସେ କଣ କଣ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡାକ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏକ ରୂପତାକୁ ବ୍ୟାହତ ନ କରି କିପରି ଭାବରେ ବୈଷମ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ କହିଲି। ଗୋଟିଏ ରୂପକୁ ବ୍ୟାହତ ନ କରି, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି କିପରି ବୈଷମ୍ୟତାକୁ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷଟିକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇ ପାରିବ, କେମିତି ତା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିଲା ଏଇଠି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ରେ କଣ କୁହାହେଲା? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ସେଥିପାଇଁ ଏକ ରୂପତା ଓ ନମନୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ନମନୀୟ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି। ତାପରେ ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଭଳି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ, ଯୋଉଟା କି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ। ଉଦାହରଣ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ। ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ପାଠ ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ତାଥିରେ ଯୋଜନା ଚେଞ୍ଜ ହବ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ କିଛି ଦେଇପାରିବ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନର ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମାଜରୁ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଜୁକେସନରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଡେଲି ଲାଇଫ ସହିତ କନେକ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନର ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇଟା ପଢିଲେ ଆମେ। ତାପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିବାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ସମାଜ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବଢି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଲା ତମେ ଯଦି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦବ, ତାଙ୍କ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ସେଇ ଟାଇପର ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ସେଇ ଟାଇପର ଯଦି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ତାର ଯୋଉ ସମାଜ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବଧାନଟା ରହୁଛି ସେଟା ହଉଛି ହ୍ରାସ ହେଇ ଯିବ। କେବଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ଉଦାହରଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କହିଲି, ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ଉଦାହରଣ, ଗପ, ଗୀତ, ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଇଭେନ ଏମିତି କି ତାଙ୍କର LTM ବି ତମେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ୟୁଜ କଲେ ଭଲ ହବ, ବେଟର ହବ। ଏ ବିଷୟରେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ପୁରା ବ୍ରଡ ଭାବରେ ଦେଇଛି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ହେଲେ ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିବ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ହବ, ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିବ, ଏଇଟା 100% ସିଓର।
ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ପ୍ରତିଫଳନ ରହିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଓ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ଉନ୍ନତ ମାନର ହେବ। ସେ କହିଲା ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ଅନ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତୁଳନାରେ ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଗେନ୍ କରିବା ତୁଳନାରେ ଏଇଟା 99% ଆକ୍ୟୁରେସି ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, କାରଣ ଏଇଟା ତା ଲାଇଫ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ଜଡିତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟି ଅଲଗା ଜିନିଷ ତୁଳନାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ବା ଆହରଣ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି ଆମେ କଣ ନା ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ କହିଲା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢିବା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ କହିଥିଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ ଓ ସେଥିରେ ଉଭୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ନମନୀୟତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ବିଭିନ୍ନତା ଅଛି, ୱିଥ କଣ ନା ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବି ଅଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାଦୃଶ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ର ମୌଳିକ ନୀତି ଗୁଡିକ ରକ୍ଷା କରି ମୌଳିକ ନୀତି ଗୁଡିକ କଣ 5 ଗାଇଡାନ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡିଶା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏନସିଆରଟି ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ ବନେଇଦେଲା। ଦେଖ ତାର ସିଷ୍ଟମଟା କେମିତି। ଏନସିଆରଟି ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ ବହି ବନେଇଦେଲା। ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡିକ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନିଡ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆଣନ୍ତି ବା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାକୁ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଏନସିଆରଟି ଅଛି କୋଉଠି ନା ହଉଛି ଏନସିଆରଟି ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଆମ ଷ୍ଟେଟରେ କଣ ଅଛି ଏସସିଆରଟି। ତ ଏସସିଆରଟି ଏଇ ଆକର୍ଡିଂଲି ସବୁ ଡିସିସନ ଗୁଡିକ ନେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିକୁଲମ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। 2005ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଜାତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ବହୁଭାଷୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବହୁଭାଷୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ବହୁଭାଷୀ ହଉଛି କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ନେଇ ବହୁଭାଷୀ ଆମର ହେଇଥିଲା 10ଟି ଭାଷା। ବହୁଭାଷୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ତ ବହୁଭାଷୀ ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲରେ ହଉଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରିକି ଯଦି ଆମେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତିଆରି କରିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବ, ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ୟୁଜ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଚିକିଟି ଇଟିଆଇ। ହଁ ଚିକିଟି ଇଟିଆଇ ବୋଧେ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତେଲୁଗୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଚିକିଟିରେ ପ୍ରାୟତଃ ତେଲୁଗୁ ପିଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଗୋଟେ ହଉଥିବ ନା ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଆ ବହି ଅବଶ୍ୟ ହଁ ଓଡିଆ ପଢି ଦଉଥିବେ, ବୁଝୁଥିବେ, ସବୁ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରପର ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କହିବେନି ଅନଫ୍ୟାମିଲିୟର ୱାର୍ଡ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ, ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ ଥିଲା ତେଲୁଗୁ ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଓଡିଆ ବହି ପଢିବାକୁ ଟିକେ ହେଜିଟେଟ ଟିକେ ଲାଗିବ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଜେନୁଇନଲି, କାରଣ ସେମାନେ ପିଲା ବେଳୁ ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେମିତି ଆମ ଆଗରେ ଯଦି ଗୋଟେ ନା ଉର୍ଦୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କିମ୍ବା ହଉଛି ଅଲଗା କିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉଟା ବି ସହିତ ଆମେ ସେତେ ପରିଚିତ ନୁହଁ, ଅବଶ୍ୟ ହଁ ବୁଝି ଯାଉଛୁ କିମ୍ବା କହିଦେବୁ ଯଦି ପରିଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର କଣ ହବ, ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହବ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ବହୁଭାଷୀ ମଧ୍ୟରେ ବନା ହେଇଛି ମାନେ ତିଆରି କରାହେଇଛି କରିକୁଲମଟିକୁ, ସେଇଟା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ପିଲାଟି ହଉଛି ଠିକ ଠାକ ଭାବରେ ପଢିପାରିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ବୁଝିପାରିଲ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 62 ପ୍ରକାର ଜନଜାତି ସେଥିରେ ରିକ୍ୟାପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଆମର ସରିଲା ପ୍ରକାର ଭେଦ ସରିଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ ସେଥିରେ ହଉଛି କଣ, ସିଏ କହିଲା ଆମ ଭାରତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁଳ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯୋଉଟା କଣ ନା ଯୋଉ ହଉଛି 62 ପ୍ରକାର ଜନଜାତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ସହରାଞ୍ଚଳ, ସହରତଳି ବସ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆମେ ଦେଶରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଚଲେଇ ପାରିବାନି, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବାନି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇମ୍ପସିବଲ କହିଲେ ଚଳେ, କାରଣ ଏତେ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ
गोटे गोटे एरिया पे गोटे गोटे पाठ्यक्रम एटा पॉसिबल पॉसिबल नुहे एटा भी करबा भी सहज नुहे एटा भी जति भी एटा हमें कर देल तार इवैल्यूएशन प्रोसेस पूरा माटी रे मिसि जीवो ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ଆମେ ହଉଛି ଏକିନା ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରୁଛୁ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆଣିପାରିବା ତା ଦେହରେ ଆମେ ମାନେ ତା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗପ ଗୀତ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ହିଁ ଦବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ପିଲାର ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତାପରେ ସେ କହିଲା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଗୋଟେ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ କଣ ତା ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ସହିତ ତା ସହିତ ମାନେ କଣ ପିଲାର ହଉଛି ନିଡ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏତିକି ଥିଲା ହଉଛି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ कोर करिकुलम केंद्रीय पाठ्यक्रम कोर करिकुलम आमे नेक्स्ट क्लास रे पढिला आजिर क्लास रे कार कोन डाउट रहला नियत कमेंट बॉक्स रे पचारिबो तो आजिर क्लास को एट वाइंड अप करबा जय जवान।